Hello dear students, so we shall solve some problems. So we have started solving the problems, those are worked problems. Now we shall look into some problems in the exercise. Problems are very important in this chapter, say they may be asked in NEET, CET and as well as the board examination. So this is not a problem, but this is a very interesting diagram that you can see. Predict the direction of induced current in the situation. There are some 1 2 3 4 5 6 situations idave hauda. So ಇದರಲ್ಲಿ what is the direction of the induced EMF ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So you know why an EMF is induced in a coil due to change in the magnetic flux. So according to Faraday's law, F1 will be equal to minus n into d phi b by dt. So due to change the magnetic flux, there is an induced EMF. There is an induced EMF. So what is the change in the magnetic flux agdaga? So what is the direction of induced EMF is asking. What is the direction of induced EMF is asking. So you know we had used a coil. So this was a coil. So when north pole of the magnet was pushed inside the coil. So according to Lenz's law, so you know Lenz's law. So the induced EMF should oppose the change in the magnetic flux. And the north pole it should repel. And it should also behave like a north pole. It would also behave like a north pole. Yava north pole behave when the current flows, the EMF induced is anti-clockwise. The EMF induced is anti-clockwise. So also you have seen another situation. So when the same bar magnet north ಮತ್ತು south, when it is pulled away, so pull ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ EMF is induced because change the magnetic flux. ಹೌದಾನೆ, ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ EMF ಏನು ಮಾಡ್ಕೋದು, ಇದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಇಟ್ ಶುಡ್ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ನೋ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಥರನೇ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಹೌದಾ? ವೈ ದ ಕರೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕರೆಂಟು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸೇ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ವೈ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಸ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ coil, you know there will be magnetic field lines. So I will draw the magnetic field lines with green line. So there will be magnetic field lines. So ನೋಡಿ ತರ ಹೌದಾ. So when it tries to enter the coil, ಈ coil should behave like a magnet. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ it should oppose the change in the magnetic flux. ಅಂದರೆ that coil it should also produce the magnetic field ಅಥವಾ magnetic field lines. ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, EMFನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಶುಡ್ ಅಪೋಸ್. ಇವು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ದಿ EMF ಇಂದ ಏನು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್, ಅಂದರೆ ಉಲ್ಟಾ ಬರಬೇಕು ಅವು. ಯಾವಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಯು ಕೀಪ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಾಳಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕರ್ಲ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ 4 ಫಿಂಗರ್ಸ್, 4 ನೀವು ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಈ ಥರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಥರ ಬೇಕು. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಹೆಬ್ಬೆರಡು ಅಂದರೆ ಯುವರ್ಸ್ ಥಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕರ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಥಂಬ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಥಂಬ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಥಂಬ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನೀನು 4 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕರ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಅರ್ಥ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ second example, so we are trying to, before solving these problems I am trying to explain why it should. So this was the coil, so this was the magnet, so this is the north pole, this is the south pole. So when the north pole is pulled away, so the magnetic flux decreases. So you can write the magnetic field lines. These are the magnetic field lines. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಹೊರಗೆ ಎಳಿತೀವೋ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ಯಾವ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಾಯಿಲ್, ಎನ್ EMF ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ EMF ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಏನಾದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ EMF ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ದೀಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಪೆನ್. So I'll take some black color. ಅಂದರೆ this black color represent the magnetic field lines produced by the changing EMF. ಅಂದರೆ so because the flux is decreasing as the bar magnet moves away, the flux decreases.
ಬಟ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಅವು ದೇ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಅಗೇನ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಥಂಬ್ ಹಿಂಗೆ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಥಂಬ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಆಲ್ ದ 4 ಫಿಂಗರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ಕರ್ಲ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಲ್ ದ 4 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಕರ್ಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹೌದಾನೆ? ಅಂದರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ದ ಕರೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ನೌ ಸಿ ದಿಸ್. So the north pole is pushed inside. You can see the north pole is being pushed inside. So north pole ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, south pole ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So when the south pole is entering, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸೊ it should also behave like a south pole. So the current should be clockwise. So the current should move from clockwise ಅಂದರೆ it should ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ it should move from ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ QRPQ. It should move from QRPQ. ಅರ್ಥ ಇದೆ? ಸೊ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF. It should ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್ ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾನೆ? ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಪೋಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಅಂದರೆ ರಿಪಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ರಿಪಲ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಸೊ ದ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ QRPQ. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಹೌದಾ? ಅಗೇನ್ ದ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್. ಈ ಕಾಯಿಲ್ 2 ಕಾಯಿಲ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂಯಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು ಅದು. ಸೊ ಕ್ಯೂಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬಿ ಅಂದರೆ QPRQ. ಹೌದಾನೆ? ಅಥವಾ ಬರೀ PRQ ಅಂತ ಬರೋದು ಸಾಕು, ಅಥವಾ QPRQ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೀದಾ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಅವೇ ದೂರವಾಗಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಯಾವ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಎ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಷ್ಟ, ಈ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಕರೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಅಂದರೆ YZXY. So the current should be in YZXY. The current should be in the direction of YZXY. ಯಾಕಂದರೆ this would behave like a south pole. ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಎ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂದರೆ ದ ಕರೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ Y ಇಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ YZXY. That is the direction of the current. Now see the tapping key just closed. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೀ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೀ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಕೀ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್. ಈ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಐ ಟೇಕ್ ಸಮ್ yellow color lines. So these are the magnetic flux increases. So as the magnetic flux increase ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there will be an EMF induced in this coil. ಈ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ZXY ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಪೋಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ? ಸೊ ಅಗೇನ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ಸೊ ದ XYZX. ಸೊ ಸಿ ಆನ್ಸರ್ XYZX. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? XYZX. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ direction of the current. So what is the direction of the current? So the direction of the induced EMF in this is XYZX. ನೋಡಿ, X ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ YZX ಈ ಥರ. ದ ಕರೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಾವು ತಾನೆ XYZX. So that is the direction of the current. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ.
ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಅದು ದ ಕಾಯಿಲ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಈ ಥರ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ಹೌದು ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ so D the current should be along Z Y X the current should be along Z Y X Z Z ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ Z Y ಅಂದರೆ it should be clockwise the current should be clockwise ಅಂದರೆ ಸೊ ಯಾವ ಥರ the current clockwise the magnetic field line should be in this direction right hand rule. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ when the rheostat setting ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಕರೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ಯಾಕಂದರೆ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಸೀದಾ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರಿ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೀ ಜಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೀ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೀ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಈ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೌದಾ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀನು ಕೀನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಬಟ್ ಇದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ EMF ಫ್ಲಕ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ಸೊ ದ ಕರೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ದ ಕರೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು ಬೆರಳು ಬೆರಳು ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಬೆರಳು ಈ ಥರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಆಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈ ಥರ ಹೌದಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಕಲೀರಿ ಜಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಬೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹೌದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಎಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Current I is decreasing at a steady rate. So this is a current carrying conductor. So ಇಲ್ಲಿ highest current ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ when current decreases the magnetic flux also decreases. ಬಟ್ ಕಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕಾಯಿಲ್ is in this direction. ಸೊ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಹೌದಾ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ magnetic field lines both are in the same plane. ಸೊ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ಲೇನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋ EMF ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ CET ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ಸ್ಟಡಿ ರೇಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡೌನ್ ಅಥವಾ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕಾರಣ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸು ಹೇಳೋ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ದೀಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 point proof. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಯಾವುದು ಫಾರ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಬರ್ರಿ ನೋಡಿ. ಯೂಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಏನು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟು ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ. ಕಾಯಿಲ್ ನೋಡಿ ABCD ಅಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್. ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್. ಅದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ
ಬೌಲ್ ಹೆಂಗೆ ಉದ್ದಂಗೆ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟು ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟು ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇಂಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಮೊಬೈಲ್. ಇನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇಂಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ಯಾಸ್ ದ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಎಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫ್ಲಕ್ಸ್ನ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ದೇ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೊಬೈಲ್. ಅದು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಡೆ ಹಿಡ್ಕೊ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಥಂಬ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಐ. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಡೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅದರ್ 4 fingers? ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ADCB. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್? ದ ಕರೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ADCB. ವೆರಿ ಗುಡ್. ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ADCB. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಬಿಂಗ್ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಂಟು ಎ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ನೋಡಿ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ, ಅದು ಈ ಥರ ನ್ಯಾರೋ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ದು. ಇದ್ರದ್ದು ABCD ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದ್ರದ್ದು ABCD. ಯಾವಾಗ ಅದು ಇಂಟು ಎ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ವೈರ್ ಥರ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು A ಡ್ಯಾಶ್ ಇದು. ಈ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ A ಡ್ಯಾಶ್. ಇಲ್ಲಿದೆ B ಡ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ B ಡ್ಯಾಶ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ C ಡ್ಯಾಶ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ D ಡ್ಯಾಶ್. ಈ ಥರ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ A ಡ್ಯಾಶ್, B ಡ್ಯಾಶ್, C ಡ್ಯಾಶ್, D ಡ್ಯಾಶ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ B ಡ್ಯಾಶ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದು ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಶುಡ್ increase. So what is the direction of the external magnetic field? ನೋಡಿ, the dots ಇದೆ ಅಂದರೆ the magnetic field is coming towards you. Magnetic field, so I'll take black color line. So magnetic fields they are ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So they are coming towards you. ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ. So they are coming towards you because of this magnetic field. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಪೋಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಎಂಟರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ನ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದೇ ನಿನ್ನ ಅಗೈನ್ ದೇ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಐ. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಅಂದರೆ A ಡ್ಯಾಶ್, D ಡ್ಯಾಶ್, C ಡ್ಯಾಶ್, B ಡ್ಯಾಶ್. A ಡ್ಯಾಶ್, D ಡ್ಯಾಶ್, C ಡ್ಯಾಶ್, B ಡ್ಯಾಶ್. A ಡ್ಯಾಶ್, D ಡ್ಯಾಶ್, C ಡ್ಯಾಶ್, B ಡ್ಯಾಶ್. This is the direction of the induced EMF. I think you understood it. So we shall go to the next problem. So this problem also important, you should write it. He may ask for 5 marks. So read the problem. A long solenoid with 15 turns per centimeter. ಹೌದಾ? ಯಾವುದೊಂದು ಲಾಂಗ್ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಲಾಂಗ್ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಯಾವ ಲಾಂಗ್ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್, ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರೆಯೋದೇ ಕಷ್ಟ. This is a long solenoid, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ? ಸೊ 2.0 centimeter square ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್, ಹೌದಾನೆ? ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಇದನ್ನಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಏನು. ಸೊ ಎಸ್ ಕೆಪ್ಟೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೂಪ್. ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೂಪ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಲೂಪ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಮೆಟಲ್ ಲೂಪ್. ಇದು ಒಂದು ಬಳೆ ಥರ ಇದರೊಳಗಡೆ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ, ಹೌದಾನೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ? ದ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ 2.0 centimeter square, ಹೌದಾನೆ? ಇಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಬೈ ಇನ್ ದ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಸ್ಟೇಡಿಲಿ. ಸೊ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್. ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಟು 4 ಆಂಪಿಯರ್ ಇನ್ 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಯಾವ್ದು ದೇರ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್. ಒಳಗಿರೋ ಕಾಯಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಇನ್ ದ ಲೂಪ್ ವೈ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಬರೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಶುಡ್ ನೋ. ಸೊ ಈಗ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಏನಿಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಬಳೆ ಇಟ್ಟಂಗೆ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಲಾಂಗ್ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್ ವಿತ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಏನಿದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಎಷ್ಟು, 15
ಟರ್ನ್ಸ್ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 15 ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗಬೇಕಿದು ಪರ್ ಮೀಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೆಂಟಿ ಅಂದರೆ 10 ಪವರ್ ಆಫ್ -2 ಅದ್ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 10 ಪವರ್ ಆಫ್ 2 ಅಂದರೆ 1500 ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಲೂಪ್ದು ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೊಡೆದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2.0 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದು ಮೀಟರ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2.0 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟಿ ಅಂದರೆ -2 ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 ಪವರ್ ಆಫ್ -4 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ DI ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಟು 4 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ 4.0 ಮೈನಸ್ 2.0 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಇದನ್ನೇ ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ಬೇಡ, ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2.0 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ dt ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಯೂಸ್ ದ Faraday's law, we shall use the Faraday's law. So you know that from Faraday's law of electromagnetic induction, from Faraday's law, other induced EMF will be equal to minus n into d phi by dt, d phi by dt. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಂದರೆ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಏನು ಲೂಪ್. ಸೊ ಕಾರಣ ಲೂಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಟರ್ನ್ ಒಂದೇ ಟರ್ನ್, n is equal to 1, n is equal to 1, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಪೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5b ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಡಿ ಪೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಬಟ್ ಯು ನೋ 5b is matic flux. What is the expression for matic flux? That will be equal to minus d by dt of matic flux will be equal to ba cos theta. Since it is theta is 0, so it becomes ba, b into a. So b into a. So that will be equal to ಹೌದಾ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನೇ ಮಾಡಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಇಂಟು ಹೌದಾ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇನು ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಯಾಕಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ, ಬಿ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ದ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ನೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mu naught ni, mu naught ni ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದೇರ್ ಫೋರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಯರ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಗ, ಸೊ ಜಾಗ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಬ್ಬಿಟ್, ಸೊ ಇದು ನಡೆಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೊ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಆಯಿತಾ. ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಬಿ ಅಲ್ಲ ಎ ಇಂಟು ಡಿ ಫೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ, ಡಿ ಫೈ ಬಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ, ಡಿ ಫೈ ಬಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಬಿ ಬರ್ಬಿಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಫೈ ಇಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಹೌದಾ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಡಿ ಬಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ, ಡಿ ಬಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ, ಬಿ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ದ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ mu naught n ಇಂಟು ಐ, mu naught n ಇಂಟು ಐ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌದಾ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಓನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎ mu naught is constant, n is constant, so di by dt, di by dt. So this is the EMF induced. So substitute ಮಾಡೋಣ, therefore epsilon will be equal to what is the area. So 2 centimeter square ಅಂದರೆ 2.0 into 10 power of -4 meter square. What is the mu naught, that is 4 pi into 10 power of -7 ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇಂಟು n, ಸ್ಮಾಲ್ n, number of turns per unit meter, that is 1500. ಸೊ ಇಂಟು ಡಿ ಐ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2.0 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಎಷ್ಟು 0.1. ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ 2 ಇಂಟು, ಸಾರಿ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2 ಇಂಟು 2.0 ಅಂದರೆ 2 ಇಂಟು 4 ಇಂಟು ಪೈ ಅಂದರೆ 3.14
into 1500 into 2.0 ಇದು 2.0 ಈ 2.0 equals divide by 0.1 divide by 0.1. Okay, so that will be equal to 753,600 into 10 power ಎಷ್ಟಾಯಿತು ನೋಡಿ, 10 power of -4, 10 power of -7, 10 power of -11, 10 power of -11. So that I'll write there. Therefore induced EMF epsilon will be equal to 7.5 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. I'll make it as 7.5 into 10 power of ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಹೋಯಿತು, 1 2 3 4 5 ಡಿಜಿಟ್. ಅಂದರೆ ಇದು 5 ಡಿಜಿಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 5 ಡಿಜಿಟ್ ಅಂದರೆ -6. 7.5 into 10 power of -6 volt. So this is the induced EMF. So ಏನು ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ, ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್. ಈ ಥರ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅದೇ. ಸೊ ಈ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಹೌದಾ, ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ನ್ ಇರೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇತ್ತು, ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್. ಇದೊಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇತ್ತು ಒಳಗಡೆ. ಆ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, 7.5 10 power of -6 voltage ಇಂಡ್ಯೂಸ್ EMF ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್, ಲರ್ನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯು ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 5 marks.